ابھی آپ یہاں موجود ہے نا موجود ہوں میں. ہاں جی وہ یہ بات وزیر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ جیسے 1974 کی اسمبلی کے اندر جو ہے وہاں پہ جو مسلمانوں کے قابل بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ان لوگوں نے ان کی بات کو سن لیا کہ صلاۃ والسلام کہنا جائز ہے اور وہ کہہ رہے کہ ان کو کوئی قرآن کو فرق نہیں پڑتا، تو ایسے ہم بھی سنتے ہیں اور ہم اسی کی تائید کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم بھی سنتے ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو یہ 100% غلط کہتے ہیں. نہیں بات اس طرح نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ عمر بھائی موجود ہے، وہ خود جواب دے دیں گے. جی بات اس طرح ہوئی تھی کہ وہ لوگ لان تان کر رہے تھے دوسری طرف سے کہ یہاں پر مرزئی بیٹھ کر یہ درود شریف بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، عامر بھائی نے بات یہ کی تھی میری موجودگی میں کہ دیکھیں جس وقت ڈیبیٹ ہوتی ہے ہم ان کو منع تو کرتے ہیں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں، اگر کوئی کہہ بھی دے تو کئی ایسے موقع آئے ہیں جہاں پر ان لوگوں نے ایسے ہی بھیجا ہے، اور اس کا ایک ایگزامپل انہوں نے نکال کر 74 کی کارروائی سے دکھایا تھا کہ دیکھیں وہاں پر بھی یہ بات ہوئی ہے، اور ہمارے بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے تھے ادھر، کسی نے نہیں کہا کہ یہ مرزا ناصر نے کیوں پڑھایا ایسے. بات یہ ہوئی تھی. جی آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے بھی یاد آپ جو میں نے یہی کہا جو مطلق بات پہنچی تھی، میں نے اس لیے کہا تھا اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو ٹھیک ہے. تو اگر یاد رکھیے گا کہ اگر فرض میں نے بات کی ہے نا بھائی، میں نے کی ہے بات، میں کہہ رہا ہوں میں نے یہ بات کی ہے کہ 74 کی اسمبلی میں مرزا ناصر نے ہمارے علماء کے سامنے وہاں پر اسمبلی میں کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام کہتا رہا ہے وہاں پر. یہ کی ہے میں نے بات، ثبوت چاہیے آپ کو؟ نہیں آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. اب بات مکمل سن لیجیے تو راجا جوید صاحب یہاں قانونی آدمی بیٹھی ہے، تو میں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں وکیل کا بیٹا، 2 وکیلوں کا بھائی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی راج صاحب اس چیز کا فیصلہ کر دیں گے کہ جو میرا مدعا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. صحیح. اب بات یہ ہے کہ 1974 کے اندر یا دنیا کے کسی بھی جگہ پہ جب کوئی گرا ہوتی ہے تو اس کو لکھا جاتا ہے، اور اس کو لکھا جاتا ہے کہ ایک مدعی کا اور ایک ملزم کا کیا بیان ہے، اور اس کو حرف بحرف ویسے لکھا جاتا ہے تاکہ وہ سند ہو جائے نا. صحیح. مگر فرض کریں اس ٹائم اگر یہ جب لکھا جاتا ہے تو اس کے بعد اس عقائد کی بیس پہ جب ایک ملزم کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کیس کی روح سے یہ تو ہمیشہ لوگ ریفرنس دیتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں جگہ پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی تو وہاں پہ یہ مجرم ٹھہرا، تو اس لیے آج ان کے پیروکار بھی مجرم ہیں. مگر یہ نہیں ہوتا کہ فلاں جگہ پہ فلاں بندے نے اس کو سنا تھا تو میں بھی سننے کا مجھے بھی حق ہے، یا آپ بھی سن لیں. یہ راجہ صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں بتائیں مجھے میں غلط کہہ رہا ہوں. بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ جو بات میں نے کہی تھی وہ یہی ہے کہ اسمبلی میں یہ بات ہوتی رہی ہے، ہمارے علماء نے نہیں روکا. آج کوئی بندہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو عاشق کہنے والا وہ ہمیں روکنے کی جسارت نہ کرے. ہماری اپنی مرضی ہے، جہاں ہم چاہیں گے کسی کو روکیں گے، نہ چاہیں گے نہ روکیں گے. ڈبیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ بیٹھے ہیں، میں دونوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آج کی رسول کا لفظ یوز کرتا ہے تو آپ اس کو گالی نہیں شروع کرتے ہو، بڑا کچھ برا بلا کہتے ہو. اب دیکھیں نا یہ، اور دوسری طرف یہ جو بات یہاں بیٹھ کر ایک شخص جو ہے نبی بھائی صاحب جو بات ہو رہی ہے پہلے کسی اور کے استعمال کرتے پہلے جو بات ہو رہی ہے پہلے اس کا فیصلہ کر لیں، پہلے جو بات ہو رہی ہے اس کا فیصلہ کر لیں، شور نہ کریں. جی میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ راجہ صاحب سے کچھ فیصلہ کروانے کہ میں نے غلط کیا یا صحیح کیا ہے. اگر میں جو سمجھا آپ نے جو بات ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے آپ کی، کہ آپ نے اس بات پر لعنت بھیجی ہے کہ اگر عمر یہ کہتا ہے کہ اسمبلی میں اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو لعنت ہے عمر پر. وہ تو 2 ساتھی آپ کے اور بھی لعنتیں ڈالتے رہے، ان کے سامنے اسمبلی کا ثبوت بھیج دیا گیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا اور چپی سادھ لیا. عامر صاحب میں نے جو بات کی ہے آپ کو بھی آپ لعنت جاری رکھیں، آپ لعنت ڈالنا کیا بات کی ہے. جی السلام علیکم عامر بھائی، مجھے صرف 20 سیکنڈ دینا بعد میں. ہاں جی کریں بات جو کرنی ہے، میں نیچے اترنے لگا ہوں. آپ لوگ لعنتیں ڈالتے رہیں، میں نے ثبوت پیش کر دیا ہے کہ اسمبلی میں یہ کام ہوتا رہا. اس کی بات کریں، ہمیں ڈکٹیشن دینے کی
लानते भेजनी है, भेजते रहे यार, जो मर्जी करें, हमें क्या मैंने पता है। आपको भेज दिया। मैंने आपको पहले भी कहा कि क्या मैंने जो दावा किया वो गलत है। उस्मान डार, आपने पता नहीं क्या दावा किया क्या नहीं किया। तो उस्मान डार सब तरह आप बात बढ़िया सोच रहे हो, 200 लगा ली, ये कर लिया वो गलत। भाई, किसी आपके बंदे से पास बात कोई- करो, बंदगी का पता लगेगा। भाई मैंने आपको कहा है ना, लानते डालनी है, डालते नहीं। मैंने क्यों डालनी है? मैं तो ये बात की है। ओ भाई आपने तो लानते डाली है ना। आप बात को फेरा वो जो नहीं, खुद को- जो बात मैंने वो जो- बड़े प्यार से की है, राजा साहब से कही, उसको गलत कह देंगे बात। लानत लानत ही होती है, प्यार से कह दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गुस्से से कह बात दें तो मैंने भी। की, अगर आपने वो कही है और राजा साहब क्या को गलत बात कह रहे हैं, तो आपने मैं मान की है? लूंगा। मैं क्या तस्लीम बात करता हूँ, आपने, बात मैंने सुनी है, मैंने सुनी है आपकी बात। क्या बात यार आपने देखिए, की है? मुंसफ राय साहब है ना, वो फैसला कर दे। आपको बड़ा शौक है ना फोटो जोड़ने के लिए, लोगों को जिस मुंसफ बात बनाने का का। फैसला तो करवाना यार है, मुंसफ भी किस बैठा है, बात का? मुंसफ भी बैठा है, और मुझे और जो है मुद्दई भी बैठा है, अभी फैसला होता है। वहाँ पे इस लोग कह रहे बात हैं, का फोन करो, बुलाओ। ये राय साहब बैठे हैं, किस बात का? आमिर भाई मैं बात करता हूँ, आप ठीक है, आप बिजी हो जाए, आप ठीक है, कोई मतलब नहीं। भाईजान मुझे थोड़ी सी बात काम करनी खा थी। के उस्मान डार साहब आप रहने दे पीरस कानी भाई, रहने दे, छोड़ देना कोई एक बात। बात तो करने दे। लानत करते करते रहने देना, लानत ना करते ना हैं ना तो। ना ना, लानत नहीं। गालियां देते हैं, देने दें। इन्होंने जो बात की है कि आमिर नजीर साहब, मेरा तो ये गुमान है कल ये खुद मेहदी होने का दावा करेंगे, इन्होंने ये कहा है। ये कहा इन्होंने, ये कहा इन्होंने, ये कहा छोड़ दें, दफा करें, खामोश हो जाए, इस बात को छोड़ दें। बात ये तो मैंने सुनिए कहा है, ना। मैं मानता हूँ। इन्होंने आगे बोलिए। कहा कि आमिर नजीर की बात 100% मैंने ये बात कही है, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, 100% तस्लीम गलत करता है। और आमिर नजीर साहब की वो हालत है कि कल को ये दावा करेंगे ये खुद मेहदी हैं, ये कहा है इन्होंने। जी मैं बताता हूँ मैंने क्यों कहा है, अब सुनिए क्यों कहा है, अब सुन। मैं अपनी बात से मुकरा नहीं हूँ, मैं कभी नहीं मुकरता। हो सके तो जिन्होंने ये इतने बाजू खड़े कर करके कहा था ना कि अगर बाप के बेटे हो तो दिखाओ असेंबली में ये बात हुई है, सबूत पेश करो, वो हरामी, वो खबीस के बच्चे, वो खंजीर के बच्चे, साबित करो असेंबली में हुआ है। उनको हवाला पेश कर दिया, उनको को इखलाकी जरूरत है ना, नहीं, माफी उन्होंने मांग लो। जवाब दे दिया आमिर भाई, उन्होंने उसका भी जवाब दे दिया है। उन्होंने उसका ये क्या उन्होंने जवाब? उसका ये है कि मुजरम से उगलवाने के लिए ये सुनना जरूरी था, इसलिए असेंबली में ये कहा गया है। जी यही बात है, उसको दोबारा आप भाई, नहीं बोलिए। भाई, क्या कहा उस्मान बात डार है? साहब, आप मुफ्ती हो, उस्मान डार आप साहब, हो, आप एक मिनट आप सब्र क्या कहते हैं, करें, कहीं पे आप बैठ खामोश हो के जाएं। क्या कहते हैं, फैसला कर रहे हो, तो भाई कौन है? साहब आप खामोश हो जाए जरा एक मिनट। अच्छा, उस्मान एक डार मिनट। साहब, अच्छा, सवाल एक ये हुआ था कि आमिर झूठ बोलता है असेंबली में, इस तरह की नहीं कोई बात सुनिएगा, नहीं। जो मैंने बात की है, मैंने कहा अगर ऐसा मैंने कहा है, झूठ बोला तो फिर कि सच उसको मैं बोला? लाभ भेजता हूँ। नहीं नहीं पहले भाई, बात मैंने मुकम्मल करें। और राजा साहब बाकी- बैठे हैं, राजा साहब से अच्छा, पूछिए कि बाकी जो मैंने उलमा दावा ने- किया है, अच्छा, एक अगर मेरा मिनट दावा भाई। गलत है और अगर आपने ऐसा कहा है, तो मुझे राजा साहब के दावे भाई, करना चाहिए। भाई आप जो मर्जी कहें, मुझे उससे नहीं कोई जो गलत मर्जी नहीं, देखिए उस्मान डार मैंने साहब, देखो, सीधी बात की है, सीधी जवाब, सीधी उस्मान डार साहब, यहाँ पे आप भी बैठे हैं, मैंने मैं भी बैठा हूँ, झूठ राजा साहब बोला बैठे था। हैं। भाई साहब फैसला कर देते हैं। आमिर और नजीर साहब नाज मेरी साहब बात एक सुन मिनट लो। चुप ही कर जाओ ना प्लीज, गाल कर ले। एक मिनट उस्मान साहब, जी जी, असेंबली में तो जवाब दे दिया कि मुजरिम को गुलवाने के लिए उन्होंने ये सह लिया, सुन लिया, मान गए बात को, लेकिन उनके सामने अब उलमा ने जो लिखा हुआ है, मसीह मऊद, ये सारा कुछ, वो क्या नाम है, पीर, क्या नाम है वो पीर का, उन्होंने जो अपने अपने पीर किताब में मेहर लिखा हुआ जी, पीर मेहर अली शाह की बात। पीर मेहर अली शाह ने जो मसीह मऊद लिखा हुआ है, उसका क्या करना है नाथ कमलाम भाई? नहीं, उन्होंने सिर्फ साहब लिखा हुआ है, उन्होंने यार, पीर एक मेहर बात निशान करना पहले आप बात साहब करें। लिखा हुआ है, आप ना बहस करें, आप बहस ना करें इस बात पे। बहस की उसका कोई इसको क्या छोड़ करेंगे? दें, आपको नहीं पता, आप ना करें बहस, फजूल बहस है, बहस छोड़ की दें इस कोई- बात को। जिन्होंने लानतें भेजनी लानतें भेजें, जिनमें शर्म है वो माफी मांग लें, नहीं शर्म तो लगे रहे। उन्होंने कहा था असेंबली से निकाल के दिखाओ, असेंबली की कार्रवाई से निकाल के दिखाओ, दिखा दिया है। अगर शर्म है तो माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं एक शर्म मिनट, तो अब खिंच आपने मत रखो। बात करी ना, मुझे अब राजा साहब से बात कर ले। गालियां देते रहे ना, जो अभी ना मर्जी मैंने करते रहे। आपको गाली दी है ना बदतमीजी की है, नहीं, ना मैं आपने करता हूँ। दावा किया है भाई, ये बात गलत है। आपने दावा किया है कि कल इमरान, ये अमर नजीर जो है, ये इमाम में मुझे लगता है, आपको क्या मुझे और यकीन यार नहीं है। पहले एक बात मुकम्मल करो, फिर दूसरी करो, फिर तीसरी करो, भाईजान, मैं हर बात का आप जवाब अगर दूंगा, मैं एक कोई जरा बंदे नहीं के बारे गया। में ये राय रखते हैं तो आप फिर और किस भाई ना जो इखलाकी बच्चों वाले जुर्म से काम बात नहीं करते हैं? करते, अगर आप उस्मान मुझे भाई कोई कहने फर्क खड़ा नहीं करते पड़ता, हो तो अगर मुझे कह तो दिया तो सुनते क्या हैं। हो गया यार, दुनिया में उन्होंने फैसले कह नहीं दिया तो देते क्या हो कि हर गया? कोई जज बने हैं। अगर कह दिया उन्होंने तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। नहीं, माँ जो मैंने बहन बात को, कही है, माँ मैं उस पे बहन कायम की हूँ। मैं अगर अपनी नंगी बात से पीछे गालियां, हूं तो बताएं मुझे। वो गालियां जो मैं मिर्जाइयों में अपनी भी बात नहीं से दी, पीछे हटने वाला नहीं वो हूँ, ये मुसलमान दे और रहे ना हैं, मैं क्या किसी को फर्क गाली पड़ता देता हूँ। इससे?
इमाम मेहंदी का कह दिया तो क्या हो गया, कहने एक मिनट ठहरे जरा, राय साहब बात कीजिएगा मेरे से। जी जी मैं रहने दे भाई साहब, हमने ये बात नहीं करनी, हमने ये बात नहीं करनी। आप सुननी चाहिए ना, आपको बड़ा शौक है हमें भाई, सुनिए आप। ओ भाई हमें कोई शौक नहीं है, मैं तो पहले लफ्ज से आपको कह बात रहा को हूँ कि छोड़ मुकम्मल दे इस करना बहस को। चाहिए ताकि बात आप खुल के जाके सामने आ जाए कि गालियां बात देनी है, क्या हुई, क्यों हुई और कैसे हुई है। मेरे भाई आप ये मैंने 100 यूरो आपको कहा 600 है, यूरो की शर्तें तो लगा रहे हैं, इसीलिए कि कोई वहां पे बात अगर- खुल जाए, दावा पेश कर दे। तो यहाँ मैं जो अपना दावा करना चाहता हूँ वो सुनना नहीं चाहते हैं, या आपको यहाँ भी सोचना चाहिए। हम इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहते, ना मैं होने देना चाहता हूँ। तो मैंने मैं कहा था ऊपर इस जाता मौजू हूँ, को शुरू आप करते करें। रहें। चलो नात कलाम साहब इस गलत किया ना, आपसे पूछ कर गलत किया है। आप लानते भेजते हैं, अच्छा करते हैं, गालियां मौजू देते आपने हैं, शुरू अच्छा किया, करते हैं। ठीक है, क्या मुझे नहीं, सुभान अल्लाह यार, गलत किया भाई, आपको पूछकर गलत किया, हम अपनी गलती की मैंने माफी ये मौजू मांगते शुरू हैं। नहीं किया। मैं आया हूँ, पीर साहब ने मुझे मुखातिब किया, मैं मौजू सलाम नहीं है, किया, चुप कर गया हूँ। मोहतरम कोई मौजू नहीं है, आपसे पूछकर गलती की है कि आपने लानत भेजी है, हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं, ठीक है। आप लानते भेजें, आप गालियां दें, मैंने जो आप बात जो की है, मर्जी मैं अपनी इल्जाम बात लगाना पे चाहे कायम हूँ। लगाएं, कोई मसला नहीं, कोई मैंने मसला वैसे नहीं। आपने मुझे आपको नाम भेजने में क्या मिलेगा? अल्लाह आपको इस्तकामत दे इस पर भाई साहब, इस्तकामत दे अल्लाह आपको, कायम रहे। 1970 की कार्रवाई की बात हो रही है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, प्लीज मुझे करना है। मैं उतरने लगा हूं नीचे, राजा साहब इस मौजू पर बहस नहीं करनी आपस में। मिर्जा अनस अहमद साहब फरमाते हैं कि खलीफा सालस को इल्हाम होते थे असेंबली में कि इस सवाल का जवाब आज देना है या कल देना है। तो मिर्जा नासिर अहमद साहब ने तो कभी ये दावा नहीं किया था कि मुझे इल्हाम होते थे। तो अब मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला के इल्हाम होते थे कि इस सवाल का जवाब आज देना है या कल देना है, तो क्या अल्लाह ताला के इल्हाम इतने कमजोर थे कि काफिर डिक्लेयर होके बाहर आ गए? टॉक मास्टर साहब दें जवाब जवाब, दें प्लीज। टॉक मास्टर साहब दें जवाब। ये अल्लाह ताला की मशीयत है कि वो कब क्या करे जी। नहीं तो इल्हाम फिर करने की क्या जरूरत थी? वालेकुम सलाम। हाँ जी, पीर इसकानी साहब से कोई सवाल है अगर टाइम मिले तो। पीर साहब आप मौजूद हैं? हाँ जी पीर साहब, वो ना एक सवाल था, आपने बोला था, मैंने वीडियो देखी है कि वो क्या नाम है, ऊँटनी का पेशाब में दूध मिला के पीना ये जायज़? जी सारी पीर साहब हम ये जो फ्रोई बहस है ना, इस पर नहीं करनी बात, ये फजूल बहस है। मैं सारी हूँ, मैंने उनको बस ये पता है क्या, जी जी अगर कोई और बात है तो करे, क्योंकि ये फ्रोई बातें जब इनमें टाइम ज़ाया होता है तो ठीक है, इस बात को रहने दे। सारी पीर साहब क्या हाल आपका? ठीक है अच्छी तरह जी मैं राज साहब जो पीर साहब से एक बात करना चाहता हूँ, जी। ठीक है देखिएगा, मेरे एक मिनट ये बाबा जी आए तो नहीं मैं तो अल्लाह माफ करे, ये तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ना। बाबा जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाले भाई सुना मेरी बात, हाँ जी। ये जो बातें हैं ना, इस तरह की कोई बातें हम इस पर बात नहीं करते इधर। आप नहीं मैंने वीडियो देखी थी, नहीं छोड़े अपना वीडियो को, रिकॉर्डिंग बाद थी। बाद में पीर साहब को फोन करें आप। नहीं वीडियो देखिए, हदीस नहीं पढ़ी। हाँ वीडियो देखते हैं बस। जी नाथ कलाम साहब जी बात कीजिए। राज साहब देखें, मैं पीर साहब ये कहना चाह रहा था कि देखें, मेरे वालिदैन ने मेरी ये तरबियत ऐसी बिल्कुल नहीं कही कि मैं किसी को भी गाली दूँ, क्योंकि गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, या किसी पे लानत करूँ, ना मैं ये करता हूँ, ठीक है। बात ये थी कि उस टाइम जब ये आमिर साहब के ऊपर सब लोग वहाँ लानते कर रहे थे, तो मैंने कहा कि तुम क्यों लानते कर रहे हो ना, सही बात मैं पूरी बताता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आमिर साहब ने ऐसे बात की है। मैंने कहा आप ऐसा करें, मुझे पूरी रिकॉर्डिंग सुनाएं। वहाँ पे मुझे याद नहीं कौन साहब थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके सामने पूरी रिकॉर्डिंग लगाता हूँ। मैं कहा लगाइए। अब वो सारी रिकॉर्डिंग लगाई, उन्होंने सुनाई, तो उन्होंने कहा देखें ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। मैं कहा ये सारी बातें ठीक है, मगर आप जो कह रहे हैं वो कहाँ पे? उन्होंने कहा इसी के अंदर है। मैंने कहा अगर आपका दावा ये है कि कोई शख्स ये कहता है कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ आलिम ने ये बात सुनी थी, और उसके बाद तक, जबकि वो पहले वहाँ काफिर भी करार नहीं दिए गए थे, मगर काफिर करार देने के बाद अगर कोई ये सोचता है कि मैं भी सुन सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो उस आलम की या उन लोगों को की पैरवी करने, एक तो पैरवी करे पहले, अब वो अहले हदीस ना रहे ना फिर। नहीं नहीं उनका दावा कर रहा कलाम साहब सुने मेरी बात है, पता है क्या, मेरा ख्याल में इसमें इसकी भी इतनी जरूरत नहीं बहस की। मैंने आपको बात बता दी है कि किस कंटेक्स्ट में वो बात हुई थी। नहीं तो वैसे मेरी इस पर आपके बात, ये आपको पता होगा कि मेरी और आपकी इस बारे में कभी बहस भी नहीं, बात भी नहीं हुई। नहीं हुई ना बात है, यही हाँ बात तो है। ये पुरानी बात को जब छेड़ेंगे तो अपने गले में खुद ही डालेंगे।
मैं नहीं डाली। मैं आपको बताता हूँ, वो जो बात है वो इस कंटेक्स्ट में हुई थी कि देखें पीर साहब ने, यहाँ पर मौजूद है पीर साहब, इन्होंने मना किया हुआ है कादियानियों को कि आप इस तरह सलातो सलाम नहीं भेजेंगे, और कई लोग आते हैं वो भेज देते हैं फिर भी। राय साहब देखिए, कोई भेज देता है तो ठीक है, उसकी मर्जी है भेज देता है, उसमें मेरा एतराज नहीं है। इतनी सी बात है बस। हाँ जी, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कोई ये कहना कि इतनी जायज सी करार दे देगा, वो गलत ज्यादा बात है। कोई बात नहीं है नाथ कलाम साहब। नहीं राय साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, मैं आपकी बात से बाकी मुत्तफिक हूँ, मुझे जितनी कोई बातें हैं ना वो बनाई हुई बातें हैं। जी मैंने यही तो उस टाइम भी कहा था कि अगर एग्जैक्टली जो तुम लोग कह रहे हो ऐसे ही कहा है तो फिर, जब एग्जैक्टली ऐसे कहा है तो बात तुम नहीं बात खत्म करें बस, ठीक है। पता है क्या, इस तरह ठीक है चलो, वो वैसे ही बात ऐसे बढ़ती है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी हम में से कोई बंदा भी इस बात का माहिती नहीं है कि कोई भी, ये देखें टॉक मास्टर साहब हैं, ये बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, ये जो तारक चौहान साहब हैं, ये कभी इधर घंटों बैठते हैं, डेली बैठते हैं, ये मिर्जा साहब के अलावा कुछ भी नहीं बोलते उनको। मगर कई मर्ज़ई ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं और वो ऐसी बात भी कर देते हैं। हम नहीं कहते कि नहीं कभी करते, मगर हमने कभी भी, हम इस बात को डिस्करेज करते हैं, क्योंकि फिर हमारे कई साथी आते हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं जी आप ऐसे करेंगे तो हम कज़ाब वाला अर्फ इस्तेमाल करेंगे। जी राय साहब बिल्कुल बेहतरीन बात कर रहे हैं, उसमें कोई इतराज नहीं। बस इतनी सी बात है, बाकी जो बातें मुखालफिन की बनाई हुई हैं सर। मैं राय साहब आपकी बात से प्रोफेसर मुत्तफिक हूँ। मैंने आपको बताया कि मुझे आमिर भाई से कोई इतराज नहीं है, ना कोई मसला है। ठीक है ठीक है, ज़ात से इतराज है, मैं उनको जानता हूँ। वो बात क्लियर हो गई है ना, परसों वो बात क्लियर हो गया तो ठीक है। ये जो अकबर साहब की बात करते हैं, अकबर साहब ये कब इनकी नेशनलिटी आप कैंसिल करवा रहे हैं टॉक मास्टर साहब? ये तो आप इनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि मर्द की एक जुबान होनी चाहिए, तो फिर अगर ये हार जाते हैं तो फिर इनको कनाडा की नेशनलिटी कैंसिल करवा के अफ्रीका जाना पड़ेगा, जो इनका दूसरा इस वक्त मुल्क बना हुआ है। अच्छा, आपका मतलब ये है कि अगर ये शर्त हार गए तो फिर इनको ये कादियानियों की तरफ से ये होगी शर्त? एक तो आमर नजीर साहब ने इनाम रखा है ना जी, उसके अलावा मेरा मुतालबा टाक मास्टर साहब से ये है कि फिर आपने अपनी नेशनलिटी कैंसिल करनी है और फिर अफ्रीका जाना है। तो जो इनके पास रब्बा वाला घर है वो किसको इन्होंने देना है? वो भी तो देना है ना किसी नहीं, को। वो रवा से तो दरबदर हो गए ना, कादियान से भी दरबदर हो गए, रब्बा से भी हो गए, अब अफ्रीका से भी होंगे। अच्छा जी, टाक मास्टर साहब जवाब दें, ये आपकी प्रॉपर्टी और नेशनलिटी का क्या बनेगा अगर आप शर्त हार गए तो? मेरा मुकाबला ही किसी से नहीं है तो मैंने हारना कितने हद हो गई है। और टाक मास्टर साहब कहते ने बंदू क्यों पसंद हो, मैं आराम नाल बैठा हुआ उथे कनाडा। या अल्लाह, जी जी नसो भाई मरहबा लदैक। अब टाक मास्टर साहब ने कह दिया जी कि वो अल्लाह ताला की मशीयत होती है कि मेरा सवाल फिर दूसरा ये है कि फिर मिर्जा नासिर अहमद साहब ने इस चीज का इकरार क्यों नहीं किया कि मुझे इल्हाम होते थे? मिर्जा अनस उनका बेटा कह रहा है ये बात, मिर्जा नासिर साहब ने तो कभी ये बात नहीं की थी कि मुझे इल्हाम होते थे 1974 असेंबली में। ये अल्लाह ताला ने अल्लाह को बताया था जी कि जब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी तादाद क्या है तो आपने नहीं बतानी। नहीं तो अकबर भाई वो मिर्जा अनस से पूछे ना कि उन्होंने क्या कहा था, क्यों कहा मिर्जा था। अनस तो पहुंच गया ना मिर्जा महमूद साहब के पास, उससे आप कैसे पूछे? अच्छा राय साहब, मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना था, जैसे मेरी अम्मी फौत हुई थी तो मिर्जाइयों ने 30,000 उनके खाते में निकाल दिया था, मैं अपनी अम्मी से कैसे पूछता कि आपने को 30,000 देना है इनका या नहीं देना? अकबर भाई आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। आप एक तरफा करते रहे। नहीं टाकवार साहब, तुसी बंद से ये दस दो कि मिर्जा नासिर साहब ने क्यों नहीं इस बात का इकरार किया था कि हाँ मुझे वाकई इल्हाम होते थे? जब मिर्जा अनस साहब ने ये तकरीर में ये बात कही थी तो उन्होंने इस बात का इकरार क्यों नहीं किया कि हाँ मेरा बेटा ठीक कह रहा, मुझे इल्हाम होते थे? उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे इल्हाम होते थे असेंबली के अंदर। इसमें भी कोई अल्लाह की मशीयत थी।
राय साहब माजरत, मैंने आपको दोबारा बोला सेंटर में, वो ये था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो आपने मुझे केस दिया था, मैंने वो भाई को सेंड कर दिया है। तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में भी छुट्टियां चल रही हैं, मगर उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, कहते हैं कुछ दिन लगेंगे मगर आपको वो मिल जाएगी उर्दू में टेस्टेड कॉपी। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं घर से निकलने लगा हूँ, तो मैं दूसरे मोबाइल से फिर रब्ता करता हूँ वापस। ठीक है नाथ भाई। अच्छा, असल में अकबर साहब वो इल्हाम सिर्फ इतने थे कि आज के सवाल कल जवाब दे दो, तो उन्होंने यही किया, वो तो उसका तो इतना ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं। लेकिन पीर साहब, इल्हाम का तो मतलब ये है ना कि तुम कामयाब हो जाओगे। नहीं, सिर्फ सवालों का था कि आज के सवाल जो होंगे उनका जवाब कल देना। और ये भी था कि क्या जवाब देना है, क्या जवाब देना है, इस सवाल का क्या जवाब देना है, आज देना है या कल देना है। हाँ, तो जवाब तो देते गए ना, आज के सवालों का कल देते गए। तो इल्हाम का क्या बना फिर? इल्हाम इतना ही है ना कि आज के सवाल कल जवाब दे दो, तो कल जवाब देते रहे। तो उसमें तो फिर सक्सेस आनी चाहिए ना इल्हामों के बाद। नो, कभी वो इल्हाम में जो है वो गड़बड़ हो जाती है, मशरूत होते हैं, मशरूत। लेकिन मैंने ये टाक मास्टर साहब को अफ्रीका भेज के ही दम लेना है। वैसे टाक मास्टर जी, अफ्रीका जाने में आपको कौन सा हरज है, जबकि असल मुल्क वही है आपका। नहीं बोलेंगे, ये बात नहीं सुनते। अफ्रीका चले जाइए। अकबर साहब, आपने बात की आगे, तो उसमें एक बंदे थे ना, ग्रुप था बंदों का, वो क्या करते थे, कोई बंदा मरता था ना किसी गांव में, तो वो अपने 4-5 बंदे लेके ना चले जाते थे वहां पे कि इस बंदे ने हमारा उधार देना था, ये मर गया, जैसे आपके साथ हुआ है ना, वो सेम ये ग्रुप था एक, तो वैसे ही करता था। वो 8-9 पिंडों में जाके जी, गांव में जाके उन्होंने ये काम कार्रवाई डाली। वहां से एक बंदा, वहां का जो होता था बंदा लोकल, उसको भी शामिल करता है, तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। तो वो बंदे ने देखा कि यार ये बंदे तो फलां गांव में भी थे, फलां गांव में भी थे। उन्होंने कहा कि हम भी ऐसे ड्रामा करते हैं कि हम में से एक बंदे का मरने का ड्रामा करते हैं, तो ये जब आता है इनको पकड़ते हैं। फिर उनमें से एक ने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया और वो उसके दोस्त को लेके आ गया, ये तो मर गया। वो रोना शोना शुरू हो गया, पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। उनको पता चला वो ग्रुप को कि जी यहाँ पे बंदा मर गया, वो भी आ गए। कहते हैं इसने हमसे 5 लाख लिया था, ये देखिए आपके गांव का बंदा है, ये उस वक्त गवाह था। वो बंदा भी मान गया जी, हाँ जी, ये उसके घर वाले पैसे लेके भी आ गए जी। जो पैसे लेके जाने लगे ना, तो बंदा उठ के खड़ा हो गया, जो मुर्दा बना हुआ था, और क्या पढ़ो है सारे फ्राडिये ने। तो जमात में भी किसी दिन किसी मुर्दे ने उठ के कहना, भाई जी मैंने पैसे दिए, मैंने चंदा पूरा दिया हुआ है, ऐसे मेरा जाती कर दे पहले। सही बात है, सही। नहीं, ये सबके साथ ऐसे ही करते हैं। जो भी मैयत लेके यहाँ से यूरोप के मुल्कों से उधर रबवा जाते हैं ना, वो रबवा अंजुमन दफ्तर वाले खाता खोल देते हैं। मैंने बताया कि ये मरज़इयों के घर में बच्चा पैदा होने से तख्ती लगने तक उसकी जान नहीं छूटती, मरने के बाद भी नहीं छूटती। तख्ती जब लग जाती है ना, फिर ये मरज़ई खलीफे कह देते हैं, जाओ तेरा साडा कोई तलक नहीं, तू साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लवाहिकीन से आखिरी किस्त ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम राजा भाई, अवान भाई खैरियत है? जी अल्लाह ताला का फजल है। राय साहब आप खैरियत से हैं? पीर साहब, तारिक साहब, तमाम अहबाब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई शायद गए हुए हैं। वो थोड़ा सा जनाब, मसरूफ अगर है। आप साबिक अहमदी हैं तो आप इस बात के प्रचारक रहे हैं कि जनाब चंदा लेने और देने में कोई हर्ज नहीं है, तो वो आज बात निकल आते हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो खाता वो जोड़ते होंगे ना। इतनी जमात जालिम भी नहीं होगी। आपका क्या ख्याल है खान साहब कि वो कहीं ना कहीं से तो वाजिबात बनते होंगे ना जी, जो आपने नहीं दिए? वो म्यूट हो गया। म्यूट हो गए? नहीं, उनके पास जवाब ही नहीं है। क्या करें इस बात का? उनके पास क्या जवाब होगा कि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। तो मुर्जा भाई साबिक वालेकुम अहमदी नहीं है, सलाम। वो मौजूदा अहमदी है, साबिक कादियानी है। अच्छा, मुझे अच्छा निज़ाम से सिर्फ इखराज हुआ है।
जंबा साहब के हैं, तारक भाई के भाई हैं, आमने सामने बैठे हैं दोनों। अच्छा, रार पार। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। अब्दुल कदीर साहब ठीक है। बात ये है जी कि इस वक्त इनके निज़ाम के अंदर भी चंदा है, ये जो अपना जंबा निज़ाम है ना जी। टाक मास्टर साहब क्या करें? मैं कह रहा हूँ कि ये मसीह मौद के तुम मानने वाले हैं ना, तो ये वसीयत का चंदा दे रहे होंगे और वसीयत भी इन्होंने कराई होगी। ये बहुत मानने वाले हैं मिर्जा साहब के और जंबा साहब के। लेकिन टॉक मास्टर साहब फिर तो अलहदा से बैश्ती मकबरा भी एक होना चाहिए, क्योंकि इनको तो दफन की इजाजत नहीं। ये तो मुर्तद हो गए हैं ना, सूखे पत्ते थे, जड़ गए हैं। ओ यार, ये सवाल तो मैंने तारक चौहान भाई से पूछा ही नहीं है डॉक्टर साहब भाई। ये तो अलहदा एक बैश्ती मकबरे की तामीर हो जो हाँ जी, जंबा तारक साहब भाई। के मुताबिक मोतबर हो, क्योंकि वो जो बैश्ती मकबरा है उसके हवाले से, उसे के हिसाब से तो ये मुर्तद हो चुके हैं। जी तारक भाई, अभी अपना माइक जो है ना वो ऑन कर ले। ये तो आ गया काम, नया कट्टा खुल गया है कि वसीयत और वसीयत का जो इजरा तो आप में भी है। तो वसीयत आपने की है या नहीं की, और क्या वसीयत को आप मानते हैं कि नहीं मानते, और उसका चंदा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, ये सारा कुछ बताएं तारक भाई। और दफन होंगे तो कहाँ होंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब तारक भाई को चाय आ गई होगी, वो चाय पीने चले गए होंगे। अकबर भाई को तो कुछ पता ही नहीं है ये मेरे जैसे ही है। तारिक भाई को भी बहुत कुछ नहीं पता है, ऐसे ही मतलब बातें जोड़ी वैसे जाड़ी टाक हुई हैं, मास्टर उनको जी, भी क्या आपने वसीयत की है, आप चंदा दे रहे हैं बेश्ती मकबरा में जाने के लिए? मैं पता क्या सोचता हूँ अस्कानी भाई, जी। ये पहले मुसलमान थे यानी हम लोग या हमारे आबा अजदाद, तो वो जन्नती होने के लिए अहमदी हो गए कि भाई जन्नत का सही रास्ता ये है कि मसीह मौद को मान लिया जाए, फिर उनके कहे हुए चीज़ों पर अमल किया जाए और सारा कुछ किया जाए, चंदे भी दिए जाए जो अमूमी तौर पर चंदे होते हैं। अगर उसके बाद भी हम जनती नहीं हैं तो फिर वसीयत करेंगे, क्या तरीका हो? यानी कि अगर अहमदी हो के भी जन्नत नहीं मिलनी है तो फिर वसीयत का भी कोई पता नहीं है। मतलब आप जाना नहीं चाहते, वहाँ दफन होना नहीं चाहते? अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, हम बहुत दोस्त आपके सवाल को जो मैंने आपको किया था उसका वेट कर रहे हैं, आप दे सकते हैं जवाब तो बता दें। कौन सा सवाल भाई? मैंने बताइए, मैंने कहा था आपको कि ऊँटनी का पेशाब पीना जायज़ है इस्लाम में। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प, पीर साहब वो हदीस का नंबर सिर्फ बता दें और किताब बता दें, ये पहले वहाँ से पढ़ के आए। जहाँ पे अस्कानी भाई ने ये कहा था वहाँ पर वो हदीस भी दे दी थी और उसकी तौजीहात भी दे दी थी। अब ये खाम जो है ना वो पढ़ा चले ताज़ा हो जाएगी। पीर साहब वो सही हदीस है या उसका क्या दर्जा है? वो बुखारी की हदीस है भाई। कुछ लोग बीमार हुए जी, नंबर उसका अगर हो जाए पीर साहब, माज़रत का तकलामी। बात तो करने दीजिए ना भाई। जी जी, जरूर करें। बात करने देंगे तो इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। ये जो कह रहे हैं ना कि पेशाब पीना जायज़ है, ऊँट का वीडियो में देखा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें पूरी मुकम्मल बात होगी। बुखारी की हदीस है, अनस क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु, नहीं जहन भटक गया, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। तो कुछ लोग थे आए मदीने में, उरैना कबीला के और अकल कबीला के, उन्होंने वहाँ पर इस्लाम कबूल किया, वहीं बसे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि हमें रास नहीं आ रहा है गोया कि मदीने का आब हुआ, शायद क्योंकि हम बीमार हो गए हैं और हम तो थे खाना बदोश लोग और दूध वगैरह पीते थे, तो वो चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, बीमार हो गए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, खाना बदोशी की ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं, मेरे कुछ ऊँट हैं बैतुल माल के, वहाँ चले जाइए हुर्रा के मकाम पर, वहाँ चरवाया भी है, दूध भी पीजिए, वहाँ पर मकदार में मौजूद है ऊँटों का,
اور جو بیماری ہے اس کے لیے اونٹنی کا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر پیئے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے یقین کر لیا۔ آج کا مسلمان یقین نہیں کرتا، اس میں میل میخ ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے یقین کر لیا کہ وہی کیا، انہوں نے گئے اور دوائی کے لیے استعمال کیا اونٹ کے دودھ کو پیشاب ملا کر، اور ٹھیک ہو گئے۔ بلکہ اس حدیث میں یہ کہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو گئے، اور پھر وہیں وہ مرتد ہو گئے۔ اور جو چرواہا تھا نبی علیہ السلام کا، اس کو بے دردی سے قتل کیا، اور اونٹوں کو ہانگ کر کسی غیر معروف جگہ کی طرف دوڑ پڑے۔ یہاں نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا، نبی علیہ السلام نے ان بدماشوں کے پیچھے صحابہ کو دوڑایا کہ ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ صحابہ نے پا لیا ان کو، ان کے پیچھے گئے، پا لیا، اور اسی مقام پر ان کو لایا گیا، اور ان کو وہی سزا دے دی گئی جو اس چرواہے کو دی گئی تھی۔ یہ ہے وہ بات۔ جی بھائی، بابا جی سنا آپ نے؟ بابا جی کا مائک میوٹ ہے۔ پیر صاحب اگر حدیث کا نمبر آ جائے مہربانی ہوگی جی۔ نمبر مجھے یاد نہیں ہے، متن چاہیے۔ 1501 نمبر حدیث سے میں لانا سکین بخاری 360 اسلام 360 کا اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اگر متن چاہیے صاحب تو میں ایک پڑھ اور لیتا ہوں۔ ایک اور بات آپ سے پوچھنی ہے۔ آپ بات مت پوچھیے، ان کو پوچھنے دیجیے، انہیں کو پوچھنے وہ اصل دیجیے۔ میں مائک نہیں اٹھا رہے۔ بابا جی کیا ہوا؟ ببوا ببوا جی، پیر صاحب اب ایک بات پوچھنی ہے اس حدیث کے بارے میں کہ اگر کوئی بندہ کہے، بات جی یہ ہے کہ وہ لوگ بعد میں مرتد ہوئے، اور مرتدوں کا عقیدہ آج کے ان مسلمانوں کے عقیدے سے زیادہ مضبوط تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا اس ہستی کے منہ سے جو بات نکلی ہے وہ غلط نہیں ہے۔ عمر بھائی میوٹ کر سو، آواز واپس آ رہی۔ لیکن آج کا مسلمان میل میخ کرتا ہے، نہیں تو یہ تو ناپاک ہے، نہیں تو یہ تو نجس ہے، نہیں تو یہ تو اصل میں وہ چور تھے، ان کو سزا کے لیے کیا، یعنی بیماروں پہ زیادتی کی۔ ان کو زیادہ معلوم ہے۔ اللہ تم لوگ کے حال پہ رحم فرمائے۔ جاہلو، نبی کے منہ سے جو بات نکلی آخری حرف ہے، وہ چوچرا کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ پیر صاحب ایک حکم پوچھنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی حکم پوچھیے۔ کہ اگر اس حدیث کے بارے میں یہ کہے کہ میں اس حدیث کا کافر ہوں، صریح طور پہ کہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جی؟ اگر وغیرہ کی بات نہیں ہے، اگر وغیرہ کو چھوڑ دیجئے۔ کون کہتا ہے یہ؟ گڑی بدلائیے۔ کون کہتا ہے یہ کون کہتا ہے بھائی؟ کیا کون کہتا ہے؟ ابھی جو آپ نے بات کی، اگر ایسا اگر ویسا، مرتضی بھائی جی پیر صاحب ایسا ہی ہے۔ اور عمران کالو قادیانی، وہ تو ویسے کافر ہے نا، ان کی بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں ان کو۔ نہیں عرض سن لیں۔ مرتضیٰ وان صاحب، میرا خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے اتنی۔ بھائی جان وہ ویسے کافر ہے، اس کو کیا پوچھنا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے نا پیر صاحب اپنی جگہ، وہ تو ٹھیک ہے۔ اپنا جاوید رجب بھائی، یہ بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ کل کی بات ہے، تازہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ کوئی پرانی نہیں ہے، نہ کوئی پیشاب کے حوالے سے، نہ یہ نہ وہ۔ کل ہمارے بھائی فیصل ڈار صاحب اس چیز کو ڈیفینڈ کر لیتے اور مرزائیوں کو وہ دبا رہے تھے کہ تمہارے ربوہ میں بھی یہ علاج کیا جاتا ہے پیشاب سے، اور انہوں نے ریفرنس وغیرہ بھی دیے۔ تو وہاں عمران کالو تھا علیم احمد صاحب کی براڈ پہ، تو اس نے پھر آخر میں ساری چیزیں سن کے فیصل ڈار بھائی سے، تو عمران کالو نے کہا کہ میں اس حدیث کا کافر ہوں، اور جو تم نے یہ تحقیق بیان کی ہے فلاں ڈاکٹر کے بارے میں، اس کو مطلب ہے بتی بناؤ اور لے لو، یہ اس طرح کی بد اخلاقی اس نے کی۔
تو وہ کافر تو ہیں لیکن وہ خود بھائی کو صاحب میرے ایک دوست ہیں انہوں نے بات کرنی ہے پیر اسکانی صاحب سے وہ تھوڑا سا ٹائم دیں میں ان سے بات کرواؤں اپنے دوست کی ہم روم میں بہت سارے دوست ہیں بات کریں جی کرائیں جی صحیح ہے ٹھیک ہے یس جی السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے سر آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ بتائیں جی سر جی گزارش یہ ہے فرقہ کہ ہم جو ہے وہ اس ٹائم ابو ظبی میں بیٹھے ہیں، بہت سارے دوست ہیں ہمارے ساتھ، جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ جو اونٹ کے پیشاب کے بارے میں، تو سر میری چھوٹی سی گزارش بس یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ اس میں سوشل میڈیا پہ آئیں، آپ ہمارا بھی تعلق میڈیا سے ہے، آپ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنا یہ موقف بیان کریں، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھتے ہیں کہ عوام آپ کے یہ جو موقف ہے، یہ جو آپ نے حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی ہے کیا، یعنی کہ ساری ڈیٹیل آپ ہمیں بتائیں انشاءاللہ۔ ہم آپ کی ہم سر میری بات سنیں سر، ہم آپ کی یہ حدیث جو ہے وہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اس بارے میں کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے سر؟ جی حدیث بخاری جی ایک منٹ میں بابا جی سے بات کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ جی کریں جی کریں سر، کریں آپ بات کریں۔ بابا جی میری بات سنیے گا، جن سے میں نے بات کرنی ان کو ان سے بات کرنے دی جائے۔ اس حدیث کے اندر کسی قسم کی کسی عالم کی دو رائے نہیں ہے، کوئی بھی اس چیز پہ نہیں کہتا کہ یہ ضعیف ہے، ہر کوئی عالم اس چیز پہ متفق ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کبھی دلیل نہیں ملتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، یا کسی تبع تابعین میں سے، یا کہہ لیں کہ مجددین میں سے، یا جو جنہوں نے محدثین میں سے کسی نے اس عمل کو کرنے کا کہا ہو یا روکا ہو، اس وجہ سے اپنے اپنے قائد کے مطابق اس میں اختلاف ہے، اتنی بات ہے۔ جی سر یہی بات ہے نا سر، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اگر کسی سے بھی یہ حدیث ثابت ہے تو آپ بتائیں ہمیں، آپ اس کا ہمیں دلیل دیں، ہم نیٹ پہ خود چلائیں گے اس کو، ہم ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ مکمل آپ کی سر ہم آپ کا بیان چلائیں گے، ابھی چلائیں گے ہم آپ کا بیان۔ پیر صاحب آپ بات کریں۔ او بھائی سارے نہ بولو، ان کو بات کرنے دو، جو پیر اسکانی صاحب ہیں ان سے سوال کیا گیا، سارے بیچ میں بول رہے ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری کی ہے، صحیح ہے، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ اب آگے آپ کا یہ سوال ہے کہ کسی صحابی نے بعد میں عمل کیا، ایسی بھی دلیل ہمیں نہیں ملتی، اور یہ بھی نہیں ملتی کہ منع کیا۔ نبی علیہ السلام نے علاج کے لیے چند لوگوں کو یہ کہا تھا، انہوں نے استعمال کیا۔ اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کیا آج بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، میری طرف سے جواب یہ ہے کہ بالکل، اگر آپ بیمار ہیں، پیٹ کی کوئی تکلیف ہے، کولون کا کوئی پریشانی ہے، تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام یہ طب نبوی ہے، اور آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور ان کو شفا ہوتا ہے، اور آج کی تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ اس میں شفا ہے، یعنی ڈاکٹری حساب سے۔ جی آگے کیا چاہیے آپ کو؟ سر دیکھیں، اس لیے سر میں نے آپ سے یہی گزارش کی ہے کہ سر ایک دفعہ آپ ہمیں پریکٹیکل کر کے بتائیں، آپ اونٹنی کا پیشاب لیں، اس کو سر عام ویڈیو بنائیں، ٹک ٹاک پہ چڑھائیں، یوٹیوب پہ چڑھائیں، بتائیں لوگوں کو کہ شاید میری بات یہ میڈیا تک پہنچ رہی ہے، میڈیا تک سمجھ رہا ہے، شاید آپ کی بات سمجھ آ جائے سر، یہی میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے صرف۔ ویڈیو آلریڈی موجود ہے اور آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی چوراہے پہ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ سوشل میڈیا ہے جہاں آپ بات کر رہے ہیں، اور ویڈیو بھی موجود ہے۔ عامر بھائی وہ ان کا کہنے کا مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنائیں ویڈیو، اونٹنی کا پیشاب شریعام لوگوں کو نکال کے دودھ میں ملا کر پی کے دکھائیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ مانیں گے، میڈیا میں پتہ چلے گا۔ آپ پیتے ہوئے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ابھی آپ ویڈیو اس پہ لکھیں یوٹیوب پہ، آپ کو پیتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے بندے۔ جی بالکل ہے۔ وہ مسلمان بھائی عرب کے سعودی عرب کے مسلمان نظر آئیں گے آپ کو۔ جی سر کل تو آپ بولیں گے کہ جو ہے وہ ہندو بھی پیشاب پیتے ہیں گائے کا، تو ہم لوگ بھی پیئیں، اس میں شفا ہے۔ سر یہ دیکھیں نا سر، پھر اس طرح تو بہت سے مسئلے نکلیں گے نا۔ اگر آپ آج کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کا، سر میری بات سنیں، بات یہ ہے سر، گزارش یہ ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اونٹنی کا پیشاب پیئیں گے تو شفا ہے، ہندو کہہ رہے ہیں گائے کا پیشاب پیئیں گے اس میں شفا ہے، کل کو کچھ اور اٹھ کے بولے گا تو پھر اس طرح تو نہیں چلے گا نا،
یہ اسلام میں کوئی مذاق تو نہیں ہے نا سر؟ آپ دین کا اپنا مذاق تو نہیں کر سکتے نا. آپ کو اس کا اسلام جواب- نہیں لگتا نا اس کو بھائی اس کا جواب یہ ہے، ہندو کیا کرتا ہے نہیں کرتا، ہم تو وہ بات کر ہی نہیں رہے. ہم وہ بات کر رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے علاج کے لیے نسخہ دیا لوگوں کو. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ نسخہ دیا ہے، وہ آپ کو قبول نہیں. آسکانی صاحب تو ویڈیو بنا کر پیش کر، تب ہم مانیں گے. یار میرے پینے سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ نسخہ دیا یا نہیں؟ اور اگر دیا کیا وہ آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں؟ سوال تو اتنا ہے. جی وہ بھائی سر بات ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے یہ جو طارق مسعود صاحب ہیں، اپنا الیاس قادری صاحب ہیں، ان سے بھی انہوں نے لوگوں نے کئی دفعہ ایسے سوال میں نے سنے، لیکن انہوں نے بولا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ پیشاب پینا یا اس طرح کا جو ہے مقصد ہے. بہت سے علماء کرام ہیں جو اس بارے میں، انجینئر صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، تو کبھی ایسی ان سے یعنی کہ لوگوں نے پوچھا لیکن انہوں نے کو حرام قرار دیا کہ انہوں نے بولا یہ جو نان سینسی بات آپ کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو پیشاب پینے سے شفا ملتی ہے، یہ تو بات جو ہے وہ جتنا بھی بچہ بھی ہوگا اس کو بھی بولیں گے، وہ بھی بولے گا یہ تو غلط ہے، یہ تو چیز نہیں صحیح، ماننے نہیں آتا. ٹھیک ہے. یہ ماننے میں بات نہیں آتی. اسی لیے سر میں نے آپ بولا ہے ٹھیک ہے آپ شام کے ٹائم دیں، میڈیا پہ آن لائن آئیں، ہم جو ہے میڈیا کو بھی آن لائن لیں گے، اس کے بعد آپ اپنا موقف بیان کریں، بات ختم ہو جائے گی. سر ہمارا صرف اتنا سا سوال ہے. بلال بھائی خاموش رہیے، بلال بھائی خاموش رہیے. دیکھیں بابوا جی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یا سر یہ تو آپ نے موقف دینا ہے نا، ہمارا تو سوال ہے آپ سے. آپ نے بولا ارے آپ نے بھائی میں نمبر بتا آپ سے دیا جو آپ نے. پوچھ رہا ہوں اس کا بتائیے یہ نبی کی حدیث ہے یا نہیں؟ سر دیکھیں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیث نہیں ہے. ہم نے آپ سے یہ بات بولی ہے کہ سر یہ حدیث صحیح ہے، اس کا راوی کیا ہے. یہ بعد میں ہمیں پتہ ہے، بعد میں پتہ چلی یہ حدیث جو ہے ضعیف تھی، یا اس میں کوئی اس کا یہ جو پینے پلانے والا بات ہے یہ اور طریقے کی بات انہوں نے کی تھی، جو شاید پھر آپ ہمیں سمجھنے میں سننے میں غلطی لگ رہی ہے. یہ شاید پھر میں ابھی کیا بولوں اس بارے میں. آپ تھوڑا جی سر ایسا کیجئے، اس حدیث کی تحقیق کیجئے جو بخاری کی ہے، نمبر آپ کو بتا دیا گیا. اگر ضعیف ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. ضعیف کا تو آپ خامخواہ مت لے کر آئے نا بیچ میں کہ اگر ایسا ہے وگر ایسا ہے. بھائی صحیح حدیث ہے، بخاری کی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک، اب یہ بات تو ہوگی ختم. یہ بات ہوگی ختم. آگے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بچے سے بھی پوچھ لیجئے، وہ کہے گا یہ چیز نجس ہے. بھائی بچہ میرے لیے دلیل نہیں، مسلمان کے لیے دلیل نہیں. بچہ کچھ بھی کہے، قادری میرے لیے دلیل نہیں، عالم میرے لیے دلیل نہیں. نبی علیہ السلام نے یہ نسخہ دیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، شاید قادری کو پسند نہ ہو، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. جی سر آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں آپ سے بس ایک اور بات اجازت لینا چاہتا ہوں. اگر ہم آپ کا یہ بیان جو ہے ریکارڈنگ ہو رہا ہے، ہم آپ اگر یہ بیان ہم اگر سوشل میڈیا پہ چلائیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا اس معاملے میں؟ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، تو اس پہ کیا اعتراض ہوگا بھائی؟ جی سر بس یہی گزارش تھی آپ سے، کیونکہ ہم ابھی ٹک ٹاک پہ لگائیں گے آپ کا بیان، پھر دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اس بارے میں ہمیں کیا رائے دیتے ہیں. انشاءاللہ آپ لگا لیجئے، آپ آرام سے لگا لیجئے. دیکھیں اگر کوئی عالم یہ کہتا ہے نا کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کہیں کہ وہ کون سی دلیل ہے، قرآن مجید کی کون سی آیات ہے کہ ہمارے جو معقول اللحم چوپائے ہیں ان کا بول و براز ناپاک ہے. یہ ایک سوال ان سے کریں. اگر وہ دلیل دے دیں ہمیں بھی دے دیجئے کہ بھئی یہ ہے وہ دلیل کہ اونٹ کا پیشاب ناپاک ہے، نجس ہے، قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو. دوسری بات پینا جائز ہے، یہ آپ بتانا. نہیں سر ایک منٹ میں آپ سے ایک منٹ لوں گا. دیکھیں ایک منٹ بھائی جان، وہ پینا ناجائز ہوتا تو نبی نہیں کہتے نا پینے کے لیے، وہ تو بات ہی ختم ہوگی. نہیں سر دیکھیں اب آپ میرا سوال سن لیجئے، میرا سوال سن لیجئے. کوئی بھی عالم یہ کہتا ہے کہ یہ ناپاک اور نجس ہے، آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ کون سی دلیل ہے جس سے آپ نے اس کو ناپاک اور نجس ٹھہرایا. جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ پاک نے شفا تمہارا نہیں رکھا ہے ان چیزوں میں جو ناپاک اور نجس ہو، جو حرام ہو. جی جب حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، تو اس میں شفا کیسے کہاں سے آ گئی؟
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپاک اور نجس اور حرام چیز سے علاج کا ترغیب کیوں دیا؟ یہ آپ ضرور پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے سر، پوچھیں گے انشاءاللہ. ہم لائیو چلائیں گے نیٹ پہ، ٹی وی پہ ہم چلائیں گے. ٹھیک ہے تو چلیں ٹھیک ہے سر، مہربانی. لیکن ایک بات تھوڑی سی میں نے آپ سے اور پوچھنی تھی، وہ بس میرے ذہن میں آ گئی. ہاں یہ اپنا جیلم کے سر ہیں اپنا انجینئر محمد علی مرزا صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے، ان کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی. تو سر میں سن رہا تھا کسی آدمی نے ان سے سوال پوچھا کہ سر ہم کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو گائے وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو ان کی چھینٹیں پڑتی ہیں اپنا کپڑوں پہ، تو چھینٹیں پڑنے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ جو پیشاب ہے وہ کپڑوں پہ لگنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ جو حلال جانور ہے. تو اس کے بارے میں سر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ناپاک اور نجس ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علاج کے لیے نہیں کہتے. جی سر، کیونکہ حرام اور ناپاک اور نجس چیزوں میں تمہارا شفا ہے ہی نہیں. اور اگر انجینئر نے یہ بات کہی ہے بالکل درست ہے، کیونکہ یہ ناپاک اور نجس نہیں ہے. جی سر، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے بولا تھا جی کپڑوں پہ اگر پیشاب لگ جاتا ہے گائے کا یا بکری وغیرہ کا تو یہ ان کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک نہیں ہے. جو ہمارے معقول الحم چوپائے ہیں ان کا بول اور براز ناپاک اور نجس نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہوگا. جی ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر کہ ہم اونٹ وغیرہ کا جو پیشاب ہے وہ پی سکتے ہیں بیماری دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا سر؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی. بیان چلائیں نیٹ پہ آپ. اوکے سر. اوکے سر. جی ٹھیک ہے جی. یہ دو چار باتیں یاد رکھ لیں کہ سر ایک چھوٹا سا سوال ہے. کوئی بھی ایسی دلیل نہیں جو ہمارے معقول الحم چوپائے ہیں ان کا بول اور براز ناپاک ہو. اور پھر مزید تصدیق مل جاتی ہے اس بات کی، اگر یہ ناپاک اور نجس اور حرام ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی علاج کے لیے نسخہ نہیں بتاتے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی پوچھا گیا شراب کے بارے میں کہ دوائی اور علاج کے لیے، کہا وہ تو مرض ہے، وہ تو حرام ہے، اس میں علاج ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو حرام ہے، اس میں شفا ہے ہی نہیں. بلکہ آگے یہ فرمایا وہ تو خود ایک بیماری ہے، اس سے کوئی شفا نہیں ہوگا، اس کو استعمال مت کرو شفا کے لیے. اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ہم جہالت کے دور میں جو علاج کرتے تھے، دم وغیرہ کرتے تھے چیزوں سے، کیا کہتے ہیں مٹی سے، یہ وہ، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم. آپ اپنے جو بھی، ایک منٹ بھائی. اچھا پیر صاحب، اپنا عامر بھائی، میں جو اس روایت سے میری جو سمجھ مجھے لگا ہے کہ وہ کیونکہ بیمار تھے تو مجبوری کی حالت میں ان کو یہ علاج جو پیشاب، اونٹنی کا پیشاب ہے، وہ مجبوری کی حالت میں اللہ کے نبی نے اچھا کہا. مجھے ایک بات کرنے دیجئے، میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، پیش کرو مجھے جو بھی دم وغیرہ تم لوگ کرتے تھے، میں دیکھوں. آگے الفاظ یہ بتا دیا اگر تمہارے کسی دم وغیرہ میں شرکی الفاظ نہ ہوں پھر کیجئے. سمجھ رہے؟ آپ کو معلوم ہے وہ بابا جانی کا ایک ویڈیو بڑا مشہور ہوا، وہ اندھیری رات وہی گھوڑا جہاں درد ہے وہاں، یہ کلمات اس پر بڑا طنز کیا گیا. حالانکہ اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. لوگوں نے طنز کیا، ان لوگوں نے جن کو معلوم ہی نہیں. بھئی کچھ بھی الفاظ ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، حرام اور ناجائز نہ ہو، شرکی الفاظ نہ ہو، اس سے اگر علاج ہوتا ہے نبی نے کہا فرمایا کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پیر صاحب یہ بابا الیاس قادری صاحب حافظ اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بابا جانی کا ایک ویڈیو ہے جس کا بڑا طنز کیا گیا، جس میں یہ ہے کہ ایک دم ہے، اگر جہاں کہیں درد ہو تو وہیں ہاتھ رکھو اور کہو، الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، کہ وہی اندھیری رات بابا شاہ پلانے کا گھوڑا اور وہی اندھیری رات، اور اس طرح کی کوئی باتیں کی، لیکن کوئی شرکی الفاظ نہیں ہیں. تو اس میں کوئی لا باس بھی، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا. اگر اس میں شفا ہے تو کرو. نبی نے اجازت دی ہے نا میرے بھائی کہ اگر تمہارے دم درود میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو تو پھر کرو. اتنی سی بات.
इंशाल्लाह पीर साहब आप वापस आएंगे तो एक बात पूछेंगे, आप खाना खाएं ना इंशाल्लाह। पीर साहब खाना खाएं। मुर्जा भाई जी करम भजन जी हसन भाई। मुर्जा भाई मेरा एक वैसे एक जनरल नॉलेज बेस्ड सवाल है, इसमें कोई किसी का ताना दशता नहीं है। ये है कि जो फर्ज करे कि उलमाए देवबंद या बरेलवी आज़ाद जो भी हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से क्या कहते हैं इसको कह दिया कि भाई वो नाजायज़ उन्होंने अपने मुंतक दे दी, उन्होंने कहा होगा कि बारे बड़ों ने कहा, तो क्योंकि पीर साहब अहले हदीस हैं तो क्या किसी जो जैसे मुहद्दिस हैं क्या कहते हैं इब्न क़य्यम, क्या उन्होंने भी इस हदीस के बारे में डिस्कस किया या उन्होंने इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया? क्योंकि पीर साहब ये कहते हैं ना कि सऊदी अरब में जो है क्या कहते हैं लोग ये करते हैं अमल, तो उन्होंने किया होगा तो उन्होंने कोई ना कोई तो किसी से फतवा लिया होगा ना। जी अपना बाबा जी नीचे भाई मौजूद हैं, कॉल के ऊपर आना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं या जैसे भी आप मेहरबानी करें अगर जगह दे दें। बाबा साहिब मैं जगह देता हूँ, कोई मसला नहीं। हमारी आवाज़ उठनी बहुत शुक्रिया, नहीं वो चले गए, ठीक हो गया। अगर आप मुझसे पूछ रहे मुर्जा भाई तो अर्ज ये है एहसन भाई, अर्ज ये है कि ये तवातर के साथ जो है ना इन चीज़ों पे बहस वो आती रही है। अब आप एक बुजुर्गान दीन का जो तारीख़ में चलते आ रहे हैं और वो अपने ज़माने के एक बड़े आलिम थे, अगर आप ये कहें कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है तो ये एक इतनी पेचीदा और लंबी तहकीक है कि इस बारे में अब क्या कह सकते हैं कि जी फ़लाँ आलिम दीन ने इस बारे में क्या कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है जिसके ऊपर उलमाए किराम का इख्तिलाफ है। अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से जो बुज़ुर्ग हैं वो आपके सामने हैं और वो ख़ुद भी इस बात को लेते हैं कि अपने लिए भी वो इस चीज़ को, क्योंकि वो इस चीज़ को बिल्कुल हक समझते हैं और वो अब भी अगर ज़रूरत महसूस करे तो वो इस्तेमाल करने में कोई इसको मज़ायका नहीं समझते पीर साहब खुद भी। तो जो जिनका इस चीज़ में इख्तिलाफ हैं उलमाए किराम का, वो कहते हैं ये एक मखसूस लोगों के लिए था, उस वक्त के लिए था, फिर ये जारी हुक्म नहीं है और आम तौर पे पेशाब को नजसी कहा गया है, तो वो कहते हैं कि जनाब इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। ये बात सिर्फ इतनी सी है जी, और हदीस सही है आपके सामने है। तो मुर्जा साहब, मुर्जा भाई मैंने इस चीज़ से बिल्कुल भी इतराज़ नहीं किया कि हदीस की आपका सदर में कोई मसला है या हदीस नहीं है। मैं तो बिल्कुल ये कहता हूँ कि हदीस बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल सही है, इस पर कोई दो राय नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर तो फ़र्ज़ करें कि किसी भी मकतबा फ़िक्र के काबरीन में से किसी ने इस चीज़ को पहले कहा है, हिंदुस्तान से पहले कम अज़ कम, तो फिर मैं कहूँगा चलो यार उनसे ये एफर्ज लेके कर रहे हैं तो ठीक है। और अगर यहाँ पे दूसरा तरीका है वो कहे कि भाई हमने इस हदीस को पढ़ा, हम खुद से करते हैं तो बात हम, फिर भी कोई मसला नहीं है। मगर ये नहीं कह सकते कोई कह सकता है कि भाई क्योंकि मैंने नबी से हदीस पढ़ी और मैंने इस हदीस को मान लिया बस इस तरह, और मैं इसका फतवा दे रहा हूँ। क्योंकि साहब हुक्म तो याद रखिएगा जब भी कोई फतवा देता है तो वो जी एहसन भाई मैं आपकी बात समझ गया। अर्ज ये है कि जो अहले हदीस उलमा हैं वो कोई कल परसों की तो बात नहीं है ना, वो कहीं से तो फहम लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद अर्ज सुन ले हाँ जी, साहबा का वो अमल देखते हैं और जिनको वो सल्फ सालिहीन समझते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका इस तरह बनता है कि सल्फ सालिहीन में से जो एक बड़ा एक मोतबर नाम है वो इस बारे में क्या कहते हैं। चलें ये आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। चलें पीर साहब खाना खा के वो ज़रा एनर्जी अपनी बहाल करके आएँ। की बात है, अगर कोई टेक्निक अभी नहीं है तो जी भाईजान, अब ये भी एक पूछने वाली बात है कि अगर कोई मुसलमान एक सही हदीस का इनकार करे उसके मतन के ऊपर और इस हदीस का, तो उसके ऊपर क्या हुक्म है अगर मुसलमान कोई कर जाए तो? देखिए नॉर्मल सी बात है, सीधी ये पूछने वाली बात है। किसी भी हदीस का सही हदीस का इनकार करता है तो वो एक हदीस का करे या सारी को करे, वो हदीस का मुनकर हो गया, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रह गया। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई दो तीन राय है ही नहीं, और इसमें किसी भी तबके के आलिम के कोई इसमें दो राय नहीं है। चले सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं अभी जॉब पे जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर रात को शाम को मुलाकात होगी 9 बजे के बाद। जी हसन भाई बहुत शुक्रिया, जाज़ाकल्लाह।
बाकी राय साहब से पूछेगा, राय साहब इस दुआ में तो कल भी इनको फोन करके आया था कि यार ये सारे मसले खत्म किया जाए, आपस में इन सबको बिठाया जाए। मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ कि एक दूसरे को बुरा कहा जाए, कोई बातें नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ सारे इकट्ठे बैठे। नहीं ऐसी बात नहीं है, आपकी बात जहन में है, आपकी बात वो जहन में है। मैं सिर्फ इतना कहता होता हूँ कि अगर कोई ऐसा फतवा देना है तो कहें हमारे कायद के मुताबिक ये है, ये ना कहें कि ये ऐसे है वैसे है, कैसे जायज नहीं है, जाहिल इंसान, ये कोई तरीका नहीं होता। और असल में इस तरह के जवाब एहसन भाई अर्ज ये है कि आपकी तबीयत तो बड़ी धीमी है, बाज़ दोस्त आ जाते हैं, वो उनकी पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं होता, उनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं होती, तो ऐसे लोगों को और वो बात आते ही ये चंद जी सुनिया करो ना, वो आते ही जो है ना उनका एक जहन बना होता है और वो आके उसके मुताबिक कुछ बात करते हैं, हालांकि ये बात कई दिनों से जारी है और इसके बाद के बारे में कई बातें खोल के बयान कर दी जा चुकी हैं। आप अगर आप कम आलम दीन समझते हैं सैयद मुबशर शाह साहब को, हाफिज़हुल्लाह मुफ्ती हैं वो, उन्होंने कहा इख्तिलाफ राय उलमा के दरमियान मौजूद है, लेकिन किस कदर एक अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी बात रख दी, मैंने अपनी बात रख दी, हमारे दरमियान कोई तर्क कलामी नहीं हुई, कोई बदकलामी नहीं हुई, बदमज़गी नहीं हुई, कोई ऐसा माहौल नहीं बना, बस उलमा की आपस में राय है। लेकिन ये जो मुफ्ती हैं, मतलब है नीम मुल्ला खतरा ईमान मिर्ज़ा जलमी की तरह, तो ये बस ऐसे ही माहौल गर्म करने के लिए अपने जहन के मुताबिक जो मतलब पता नहीं आधे से ज़्यादा खाली है क्या है, बस बहसें ले के लंबा उनको करते रहते हैं। उलमा इकराम के भाई आप उसमें इख्तिलाफ है, इस बारे में आप जिनको फॉलो करते हो, आप पीना चाहते हैं तो पी लें, नहीं पी जी हसन भाई ठीक है, थैंक यू जी। तुसा गर्मियां भी रजाई की थी है बिलाल भाई, आवाज बड़ी कट आ रही है, बिलाल भाई आवाज नहीं आ रही। मुर्तज़ा भाई, मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ये बंदा झूठ बोल रहा था, उस पे किसी पे झूठ बांधना भी जो है वो कोई अच्छी बात नहीं। मिर्जे की हमने बात करें, उनकी कोई एक बात तो नहीं है ना कि इस बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, झूठ बात वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नहीं ये बात फिर आप अलग करें, बातें तो फिर बहुत बंदों की निकल आती हैं। चले बात को हम अलग कर देते हैं, खत्म कर दें, कोई मसला नहीं है, बात फिनिश करें। उस्मान भाई है ही कोई नहीं गल, तबसरा सारी असा जनाब दिहाड़ी कोई ना कोई गल करनी है और इस गल विचों खैर ही निकल सी, क्योंकि हक जिसले बयान कर दिता जाए तो ऐसी कोई नहीं कि होना है कि मौजू लंबा हो जाए तो फिर वो यकसानियत का शिकार हो जाता है माहौल, और कुछ और टॉपिक कर लें जी, किसी और चीज तो अपना भाईजान कोई नवा टॉपिक ला दो। आमिर नजीर भाई, आमन नजीर भाई ने ये नहीं कहा था कि जायज है, उन्होंने कहा था अगर कोई अपना किताब बता देगा तो हम अपना किताब बता देंगे। किस बात पे क्या बात कर रहे हैं? जज़ाकल्लाह आमिर भाई, यही पे अगर कोई सलातो सलाम पढ़ने की कोशिश करेगा तो हम उसे कहेंगे ठीक है तुम अपना किताब बताओ, फिर हम अपना किताब, जैसे आपने कल तला तबान को अपना किताब बताया था। ओ भाई, मेरा दिल करेगा मैं रोकूंगा, ना दिल करेगा मैं ना रोकूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि तेरी निक्की कुड़ी नाल मैं ज़ना करा, अगर उन्होंने मुझे रोकना है, मैं ऐलान करके कहूँगा मिर्जाइयो जेड़ा तुहानू रोकदा है ना मेरी बराड़ में आन करना ना, सारे मिर्जाई इकट्ठे होके उस दज्जाल दे उत्ते आके मेरे सामने बैठ के पढ़ियो, मैं नहीं तुहानू रोकने लगा। इन्हां दे कहण ते असां डिक्टेशन लैनी है, खामखा दिमाग खराब कर दिओ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਾ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਠੰਡੇ ਛੋੜੋ ਪਰੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਰਮੀ ਛੋੜੋ ਪਰੇ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? आमिर भाई, कोई बंदा ऐसा है कि किसी को डिक्टेट कर सकता है या कोई डिक्टेशन लेने पे मजबूर है? कोई बंदा मजबूर नहीं। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਸੀ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 74 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅਮਰ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲੰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 74 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ 74 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ बस ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ अपनी ਸੀ? समझ